10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Auto tracking. PT tracking. PSLV 661 का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर अपना सफर जारी कर चुका है। Normal. There's a magnificent lift-off. The morning sky made brighter by the PSLV. EOS 09 on its journey to the orbit. Strap-ons ignited. The vibration of the rocket launch is indeed to the Plus 40 seconds. गर्जना करता हुआ PSLV C61 आकाश में पूर्ण गर्जना से सबको अचंभित करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। First stage performance normal. प्रथम चरण का Plus 1 निष्पादन, minute. सभी तंत्र पूरी तरह सामान्य कार्य करते हुए। Shar ground station currently tracking the launch vehicle and will continue to track till PS4 ignition around 500. Ground lead strap-on separated. P2 change over to SCBT2. ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया गया है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को पृथक किया जाना है। The ground lit strap-ons have been separated from the ongoing launch vehicle. Strap-on separated. And just now we have a confirmation that the air lit strap-ons have also been jettisoned. Trivandrum station joined for the tracking. Action time for PS1 is 112 seconds for this First stage mission. separated. Second stage engine started. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है उसके कार्यकाल के पश्चात और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Second stage performance normal. The second stage has commenced its operation. 152.5 seconds action time for this mission. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित L40 चरण है, इसमें लगे विकास इंजन की मदद से यह प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसका कार्यकाल लगभग 152 सेकंड का होगा। पूरे सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए और यान उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। The hydrate of unsymmetrical dimethyl hydrazine is the fuel and dinitrogen tetroxide is the oxidizer, both of which merely need to come into contact to be able to burn. They are called hypergolic propellants. Vikas engine with a thrust capability of 73.9 tons powers this stage. अभी अभी इसकी पुष्टि की गई। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है तथा यान अब क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत कार्य कर रहा है। Current altitude is 168 kilometers. Closed loop guidance has been initiated and the payload fairing has been jettisoned. इस यान के अनुवर्तन के लिए 3 ग्राउंड स्टेशंस हैं। शार स्थित ग्राउंड स्टेशन, त्रिवेंद्रम तथा मॉरिशस स्थित ग्राउंड स्टेशंस हम तक यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। वर्तमान में शार तथा त्रिवेंद्रम स्थित ग्राउंड स्टेशंस इसे पूर्णतः ट्रैक कर रहे हैं। Plus 4 minutes. We are 240 seconds into launch. Normal. நூத்தி ஓராவது ராக்கெட்டை தற்போது இஸ்ரோ மிக வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தி வருகிறது. இன்னும் சில நிமிடங்கள் இதற்கான வெற்றிக்கான அந்த அறிவிப்பு என்பது தற்போது வெளியாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில நம்மளோட மூத்த விஞ்ஞானி சிவசுப்பிரமணியம் மீண்டும் இணைகிறார். சார் வணக்கம். ரொம்ப முக்கியமான இந்த எல்லை பாதுகாப்பு, அதே போல கால சூழல், இது போன்ற விஷயங்கள்ல இஸ்ரோனுடைய முன்னெடுப்புகள் எப்படி இருக்கிறது, இந்த ராக்கெட்டினுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி? तृतीय चरण ठोस नोदक, இந்த செயற்கைக்கோள் RISAT
1B என்கின்ற சீரீஸில் சேர்ந்தது. இந்த ரெடார் இமேஜிங் சேட்டலைட் மூலமாக சிந்தட்டிக் அப்பர்ச்சர் ரெடார் என்ற கருவியை பொருத்தி C-band மூலமாக மேகமூட்டத்தின் அளவு, இடையில எவ்வாறு மேகமூட்டங்களுடைய மூமெண்ட் இருக்கு, அதனுடைய தன்மை எப்படி, அதனுடைய வெட் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குங்கிற பார்க்க முடியும். இதில் நான் முக்கியமாக பார்க்குறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த செயற்கைக்கோளில் சைடு லுக்கிங் ரேடார்னு இருக்கு. இந்த சைடு லுக்கிங் ரேடார் மூலமாக எதிரியுடைய சைடில் பார்க்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு இருக்கு. இது வந்து துல்லியமாக 3D மேப்பிங் பண்ணுறதுக்கோ 2D மேப்பிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உதவும். அதனால ஒரு எதிரியினுடைய ஒரு கட்டடமோ ஒரு நிலைப்பாடுகளோ அதில் சைடில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய தன்மையுடைய ரேடார் இருக்கு. மேலும் இதனுடைய லார்ஜர் அப்பர்ச்சர், சிந்தட்டிக் அப்பர்ச்சர் ரேடாரில் இருக்க லார்ஜர் அப்பர்ச்சர் மூலமாக ரொம்ப துல்லியமாக இமேஜில் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும். ஷார்ப்பாக இருக்கும்னா ஒரு கட்டடத்தை நம்ம மேலேருந்து பார்த்தோம்னா அந்த கட்டடத்தினுடைய வரைபடங்கள் ரொம்ப துல்லியமாக விண்டோ வரைக்கும் தெரிகிற அளவுக்கு நமக்கு எடுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடியது. இது எல்லை பாதுகாப்புக்கு ரொம்ப முக்கியமான தகவலாக இருக்கும். இந்த இதில் வந்து நாங்கள் பார்க்குறது என்னன்னா, வெளிநாடுகள், அண்டை நாடுகள் இது போல செயற்கைக்கோளை விட்டு பார்க்குற அளவுக்கு நம்மளும் முன்னேறிட்டோங்கிறது வந்து ஒரு பெருமையாக எனக்கு நான் கருதுறேன். இப்போ அதாவது ரீஆர்பிட் பேசிவ்னேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. குறிப்பாக இந்த விண்வெளி குப்பைகளை வந்து உருவாக்காத ஒரு சேட்டலைட்டாக இது வந்து வடிவமைக்கப்பட்டதா, அதனுடைய பொருள் என்ன சார்? அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? அதாவது ஒரு சேட்டலைட் போன பிறகு அதனுடைய மிச்சம் இருக்கக்கூடிய எரிபொருள் ஃபியூயல் அது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். அது வந்து விண்வெளி கழிவு மாதிரி போய் அந்த இது வந்து வெளியில் போகிற சமயத்தில் அது ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணும். அதில் இருக்க அந்த ப்ரொப்பலண்ட் திருப்பி பூமிக்கோ பிரபஞ்சத்துக்கோ வந்து சுத்தத்தை ரொம்ப இது பண்ணக்கூடிய டேமேஜ் ஹசார்டஸ் ஆகும். அதை போக்குறதுக்காண்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 5 வருஷம் இந்த செயற்கைக்கோளுடைய செயல்பாடு, அது முடிஞ்ச பிறகு இதை டீஆர்பிட் பண்ணி கீழே குறைச்சி வந்துடுவாங்க. அப்போ இந்த எரிபொருளை டிஸ்சார்ஜ் பண்ண பேர் பேசிவேஷன்னு பேர். பேசிவேஷன் மூலமாக அந்த எரிபொருளில் வந்து மிச்சமுள்ள இருக்க எரிபொருளை வந்து நம்ம கலட்டி விட்டுறது. கலட்டி விட்டுறது 2 கட்டமாக கழட்ட போகிறாங்க. பேசிவேஷன் 1, பேசிவேஷன் 2ங்கிற 2 கட்டமாக அதை கலட்டி விடுறதுனால செயற்கைக்கோளில் வந்து எரிபொருள் இல்லாத, மிச்சம் இல்லாத எரிபொருள் இல்லாத ஒரு பொருளாக இருக்கும். அந்த செயற்கைக்கோளை 5 வருஷம் கழித்த பிறகு அதை டீஆர்பிட் பண்ணி குறைந்த ஆர்பிட்டு கொண்டு வந்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் பாட்டாக அது ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருவாங்க. இது மூலமாக சேட்டலைட் டீபரிஸுடைய அபாயம் நமக்கு தவிர்க்கப்படும். இந்த பேசிவேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று, டீஆர்பிட் பண்ணுறது ஒன்று. இது மூலமாக விண்ணில் இருக்கின்ற செயற்கைக்கோள் குப்பைகளை நாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். இது வந்து சர்வதேச அளவில் வந்து ரொம்ப பாராட்டப்பட்ட செயலாக நான் கருதுகிறேன்.